شکر ادا کرتے ہیں یسوع راجا اس موقع کے لیے، اس گھڑی کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا کہ ہم تیرے حضور میں آ کر تیرے نام کو جلا نہ سکے۔ اے باپ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں خدا آج اس پنڈال کے لیے، خدا تیرے لوگوں کے لیے، تیرے بیٹوں بیٹیوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے تمام بزرگوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا آج ہم تیرے حضور میں آئے ہیں۔ خدا تو نے یہ ہمیں سال بخشا ہے، تو نے ہمیں یہ دن بخشا ہے، تو نے ہمیں یہ خدا جو مہینہ بخشا ہے، آج ہم تیرے حضور میں آ کر تیرے نام کو جلا دے سکے۔ اے باپ آج تیری تمام رسومات کو پورا کر سکے، جس طرح تو نے خدا اپنے شاگردوں کے پاؤں کو دھویا، آج خدا تو نے فساد کو خدا اپنے لوگوں میں شیئر کیا۔ اے خدا اپنے بدن کو اپنے شاگردوں کو دیا تاکہ وہ کھائیں، اپنے لہو کو دیا تاکہ وہ پیے۔ اے یسوع راجا آج ہم اس رسم کو خدا مناتے ہیں، اسے پورا کرتے ہیں۔ اے باپ آج ہم تجھ میں شامل ہوتے ہیں، تیرے بدن میں، تیری ان رسومات میں اے یسوع راجا، اور خاکسار ہوتے ہیں یسوع راجا۔ ہمیں خدا اپنے نام کے لیے جلال کے لیے استعمال کر۔ اے خدا ہماری تمام مشکلیں، رکاوٹیں، پریشانیاں تیرے یسوع نام سے جاتی رہے، اور آج جب تیرا بیٹا تیرے کلام کو شیئر کرے تو یسوع راجا اپنے بیٹا کو بڑی برکت دے، تاکہ خدا اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے اے یسوع راجا وہ ہماری زندگیوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ اور خدا ہم تیرے کلام کو یہ نہ کریں کہ سنے اور ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالے، بلکہ خدا اپنے دونوں کانوں سے سن کر اے خدا اپنے ذہنوں میں، دلوں میں تیرے کلام کو نقش کرنے والے بن سکے، تاکہ جب تو آئے تو آسمان پر اٹھ کر تیرا استقبال کرنے والے بن سکے یسوع راجا۔ ہم وہ 5 کنواریاں بنے جو چلاک تھی، جنہوں نے اپنی کپیوں میں تیل بھرا تھا۔ اے خدا آج ہم تیرے کلام سے بھر جائے، آج تیرے کلام سے خدا سیر ہو، اور یسوع راجا ہم تیری شادی میں شریک ہونے والے بن سکے۔ اے باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا، تمام گواہی کے لیے تیری برکت کو چاہتے ہیں، سب بچانے والے ہاتھوں کو تیری برکت کے لیے تیری برکت کو مانگتے ہیں خدا، اور یسوع راجا تیرے تمام پاسٹر سے بان کے لیے، بہنوں بھائیوں کے لیے برکت کو مانگتے ہیں خدا، جو بڑی برکت ہے یہ مانگتے تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ ہم اسی طرح اپنی آنکھوں کو بند رکھیں گے، اس کے کہیں گے باپ ہمیں اپنے جلال سے بھر دے، ہمیں اپنی ہاللویا۔ سب تشریف رکھیں، God bless you۔ ایک بہت ہی اہم رسم جو ہے وہ ابھی ادا ہونی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ بہنیں باری باری جائیں اور اپنے پاؤں جو ہیں وہ دھو کر اندر آتے جائیں۔ پاؤں دھونے کی رسم بھائیوں کی ہو گئی ہے، تو جو بہنیں رہ گئی ہیں وہ پلیز جائیں، اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی بہن اگر ان کی مدد کرے، پرمیلا بہنا آپ اگر ان کی مدد کریں پاؤں دھونے میں تو بہت اچھا ہوگا۔ کوئی بہن ساتھ جائیں، 2 لوگ جائیں، اور 2 چیئرز وہاں پڑھیے، باری باری جائیں اور اپنے پاؤں دھوئیں۔ بہت شکریہ، خدا کو برکت دے۔ باری باری آپ اٹھتے جائیں جی پلیز۔ ہاللویا جیسس، ہاللویا جیسس، ہاللویا جیسس، ہاللویا جیسس۔ بے شک ہمارا خداوند بہت اچھا ہے۔ ہاللویا جیسس، باری باری جائیے گا۔ ہاللویا، پریز جیسس، ہاللویا، ہاللویا۔ خداوند کا شکر ہو کہ اس نے ہر ایک کام میرے اور آپ کے لیے کیا ہے۔ ہاللویا جیسس، ہاللویا جیسس۔ بے شک میرے عزیزوں، ہم ان باتوں سے واقف نہیں تھے
ہمارے خاندان باتوں سے واقف نہیں تھے, ہم عام لوگ تھے, عام تھے, ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی, ہماری کوئی شخصیت نہیں تھی, ہم ان لوگوں میں شامل تھے, وہ لوگ تھے جو گناہ کی زندگی میں تھے. اگر ہم 20 سال 25 سال پیچھے چلے جائیں نا, ابھی جب کہ یسوع مسیح کو آئے ہوئے 2000 سال گزر چکے ہیں, تو 25-30 سال پیچھے جائیں تو ہمارے بزرگان جو ہیں, ہمارے بڑے جو ہیں, وہ ان کا پتہ آپ کو لگے گا کہ کسی نہ کسی بابا جی کے, کسی نہ کسی پیر فقیر کے, کسی نہ کسی کے چیلے مرید ہیں, اور دیوے بتیاں جلانے والے لوگ تھے. ابھی 25-30 سال پیچھے چلے جائیں, زیادہ دور کی بات نہیں کر رہا. تو میرے عزیزو, اگر زیادہ پیچھے جائیں, 100 سال 200 سال پیچھے جائیں, تو ہمارے خاندان پیچھے ہندوؤں کے نکلیں گے, ہندوؤں کے. ہمارے پاس تو امید نہیں تھی, ہمارے پاس روشنی نہیں تھی. یہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہوا میرے عزیزو. خداوند یسوع مسیح نے یہ ممکن کیا, خداوند یسوع مسیح نے یہ پاسبل کر دیا کہ ہم نجات پائیں, ہمیشہ کی زندگی پائیں. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑی جو ہے آسان بات ہے, تو مشکل بھی نہیں ہے. آسان سے مراد یہ ہے کہ آسان اس لیے نہیں ہے کہ جب ہم کوشش نہیں کرتے. جب کوشش کریں, دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں ہے. یاد رکھیے, بہن کہہ رہی تھی, میں ابھی جب بات کر رہے تھے تو بہن دعا میں کہہ رہی تھی کہ وہ چلاک کماریاں بن جائیں. کون سی چلاک؟ ویسے وہ ہے کہ سست کماری, ہوشیار, چلاک. ٹھیک ہے, تو ہوشیار اور چلاک سے کیا مراد ہے؟ کہ آسمان کاڑے سے ایسے کر تیرے پیسے ٹھگ لینے, کیا خیال ہے؟ یا کسی کا مار لینا؟ نہیں میرے عزیزو, ہوشیار اور چلاک سے مراد ہے کہ جب کوئی آپ کو کہے, اکثر ہوتا ہے نا, پہنا آپ بازار چلیے تے دعا کا ٹائم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دعا کا ٹائم ہوتا ہے. اور اکثر آزمائش بھی اسی وقت آتی ہے جب آپ کوئی کام کرے ہو. اب یہاں پر آپ کی ہوشیاری چلاکی کا وقت ہے, اب یہاں پر آپ کی ہوشیاری چلاکی کا وقت ہے. تو اکثر پہنا کہ نہیں ہے, چل بازی آج رات میں پھر کو مارنا. ایسا ہوتا ہے اکثر, برا نہ مانیے گا, یہ دنیا ہے, دنیا داری ہے, ایسے ہوتا ہے, زندگی ہے. اس سچائی سے اگر آپ منہ موڑ لیں گے تو رک نہیں جائے گی. میں اکثر کہتا ہوں, یسوع مسیح کو آپ نہیں مانیں گے تو یسوع مسیح تو یسوع مسیح رہے گا. یسوع مسیح کو نہ مانیں گے, یسوع مسیح ہے. نہ ماننے سے فرق نہیں پڑے گا. آپ کہتے نہیں ہے, ایسے کائنات کا نظام بدل جائے گا, کائنات بدل جائے گی, کلام بدل جائے گا, کتابیں بدل جائے گی, کچھ نہیں بدلے گا. آپ کے نہ ماننے سے کچھ نہیں بدلے گا. وقت کا پہیہ چلتا رہے گا اور خداوند یسوع مسیح آ جائے گا. پھر لوگ اپنی چھاتیوں کو پیٹیں گے اور روئیں گے, چلائیں گے. یہ ایک علیحدہ سے پروسیس ہے. تو پھر وقت کون سا ہے؟ وقت ہے ہوشیاری کا, وقت ہے چلاکی کا. اور چلاکی سے کہنے کا, باجی میرا تو دعا کا وقت ہے. میرا کون سا وقت ہے؟ دعا کا وقت ہے. اور اکثر ہم کسی کو شامل کرنے کی بجائے کسی کے گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں. ہم نیکی میں شامل نہیں ہوتے, ہم نیکی میں شامل نہیں کرتے, ہم نیکی میں لوگوں کو لے کر نہیں آتے. اکثر اتوار کو 9 بجے 8:30 بجے کھا کرتے پرانے آواز آتے ہیں سنتے, اور پھر ہم کیا کہتے ہیں, پادری صاحب پرانے آ کیسے. بھئی یہاں پر تو عقل مندی کا وقت ہے. خداوند نے ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں کام کرنا ہو, اس کلام کے وسیلہ سے جو آپ کے پاس آئے ہیں, اس کے سننے کے وسیلہ سے ان کی زندگی بدل جائے. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ناشتہ بنانا کھانا بنانا کرتے ہیں. دوپہر کو کھانا کھانا ہے, 8 بجے تیاری شروع ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کرتے کہ ہم انہیں روحانی خوراک کھلائیں, ہم انہیں روحانی جو برکت ہے وہ اپنے دیں. ہماری کوشش ہوتی ہے پہلے انہوں نانچنے دکھوائیے ہیں, بڑے مشہور سارے گرین ٹاؤن دے, کیا خیال ہے؟ تو ہم اپنی عقل کو کیا کرتے ہیں, بیوقوف بن جاتے ہیں. ہم ان کی چلاکی میں آ جاتے ہیں, ابلیس کی چلاکی ہوشیاری میں آ جاتے ہیں. اکثر جب میرے وزٹ کا ٹائم ہوتا ہے, بہت دفعہ دوست کیا کرتے ہیں, کئی دوست ہوتے ہیں, تو بھائی صاحب یہ کام کر رہے ہیں, میں نے کہا نہیں جانا ضرور ہے. جب میرا وزٹ کا ٹائم ہوگا میں بھاری میں کر رہا ہوں, میرا ٹائم ہو گیا, میں اب رک نہیں سکتا, میں نے جانا ہے, میں اپنا ٹائم مقرر ہے, میں نے جانا ہے. یہاں پر ہی چلاکی کا وقت ہے, یہاں پر ہی ہوشیاری کا
हवा और तू ते बड़ी सोहनी हो जाना है। हवा ने कहा लै भाई गल ते सच्ची है, तू खुदा दी मानत हो जाएगी, खुदा दी मानत। ये खुदावन तो नूर था, खुदावन को जब वो देखते थे तो नूर था, नूर निकलता था, नूर चमकता था। तो मेरे अजीजों बातों में आ गई चलाकी, जब वो शैतान चला गया। तो मेरे अजीजों अक्सर याद रखिएगा, आपकी दुआ का वक्त होगा, कोई ना कोई आएगा, आपके कोई कलाम पढ़ने का वक्त होगा, कोई ना कोई आ जाएगा। तो इसलिए होशियार हो, कोई ना कोई टीवी प्रोग्राम का बता देंगे, कोई ना कोई चीज आपको बताएंगे। आपने होशियार होना है, आपने चालाक बनना है, आपने खुदावंद के वक्त में से जाया वक्त नहीं करना। जब आप वक्त जाया करेंगे आप सुस्त हैं, बल्कि बेवकूफ और सुस्त, क्योंकि हमने दूसरों की बातों का यकीन किया और भरोसा खुदावंद के कलाम का नहीं किया, अपना भरोसा नहीं किया। और जब हम ऐसे करते हैं मेरे अजीजों तो फिर हमारे लिए मुश्किल आती है, हमारे लिए परेशानी आती है। इसलिए जरूरी है मेरे अजीजों, इसलिए कि आप होशियार हों, आप चालाक हो, आप समझे बातों को, लोगों की बातों को समझे। और लोगों में लोगों की बातें नहीं होती। शैतान सांप के अंदर चला गया था, जानवर के अंदर, और जानवर के अंदर जाकर उसने बोलना शुरू किया, जानवर के अंदर जाकर उसने कलाम करना शुरू किया। कि वो सांप के अंदर जा सकता है, अब इब्लीस जो है वो उस अज़हा का रूप लेकर आ सकता है। तो इंसानों के अंदर काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, इंसानों में से होकर काम करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ सोचे बदलता है। दुनिया में 3 लोग थे जिनके अंदर शैतान नहीं जा सका, जिनके दिमाग को शैतान कंट्रोल नहीं कर सका, जिनके अंदर शैतान की जो फितरत है वो नहीं थी। पहला आदम, क्योंकि वो पाक था और उसके ऊपर खुदा का नूरानी बदन था। दूसरी जो थी वो हवा थी, हवा के भी रूबरू आकर शैतान ने गुमराह किया। और तीसरी हस्ती वो पाक हस्ती जो सबसे आला है, आसमानी है, कुदरत वाली है, जोर वाली है, पानियों पर चलने वाली है, मुर्दों को जिंदा करने वाली है। अब इब्लीस अब उसके सामने आ गया, दिमाग में जा नहीं सका, उसके अंदर जा नहीं सका, क्योंकि उसका खून पाक है, उसका बदन पाक है, पाक कवारी से पैदा हुआ है। तो मेरे अजीजों उसमें जाकर नहीं हो सका, जब जाकर नहीं हुआ तो सामने आ गया। उसे कहता है ये रोटी खा ले, इस पत्थर से क्या रोटी बन जाए। तो यीशु मसीह ने क्या किया? भूख तो यीशु मसीह ने भी लगी, पास कोई होटल नहीं था, पास कोई घर भी नहीं था, बियाबान था, बियाबान में खुदावंद यीशु मसीह जो वो गए हुए थे। और शैतान बियाबान में आजमाने के लिए गया और बियाबान में कहा जाकर कहा इस पत्थर से क्या रोटी बन जाए। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? गाली तो सच्ची है, भूख लगी है, कहने की हर्ज है। ऐसा नहीं हुआ मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, हरगिज़ ऐसा नहीं हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि खुदावंद का जो कलाम है वो क्या है? रोटी है। आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा। हालेलुया। और इसकी जिंदा मिसाल मैं आपको देता चलूं, अगर आप सोचते हैं कि ये बात गलत है तो इसमें आपकी खाम ख्याली है, आपके इरादे जो है वो पुख्ता नहीं है। मेरे अजीजों, जब खुदा ने, जब यहोवा पाक ने मूसा से कहा मूसा ऊपर आ जा, तो 40 दिन मूसा ने कुछ नहीं खाया, 40 दिन मूसा ने कुछ नहीं पिया, और वो खुदा की मामूरी से, खुदा की हजूरी से उसका पेट भरता रहा। इसीलिए हालेलुया, इसीलिए लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहेगा। मेरे अजीजों, यकीन तो रखें, भरोसा तो रखें, फिर उसके काम देखें, फिर उसकी
उसकी मामूली देखिएगा मेरे अजीजों कैसे काम करता है। हालेलुया। आइए मेरे अजीजों, वक्त को गनीमत जानते हुए आज इसराइल में 2000 साल पहले ईद फसह को बनाया गया। उस्ताद ने कहा, रबी ने कहा, जाओ मेरे लिए फसह तैयार करो। शागिर्दों के लिए आज बड़ा अहम वक्त था कि वो अपने उस्ताद के लिए खाने का इंतजाम करें, अपने उस्ताद के लिए हर एक चीज अच्छी लेकर आए। और मेरे अजीजों, मैं का इंतजाम किया गया, रोटी का इंतजाम किया गया, फिर उन्होंने ज़ियाफत तैयार की और मेरे अजीजों वो उस मैं को और रोटी को लेकर वहां पर आए। आइए खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखते हैं कि क्या वाकया जो है हमें नजर आता है। और ये यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी हम दूसरी आयत से पढ़ेंगे। मैं इसको पहली आयत से पढ़ता हूं ताकि आपके लिए भी वजाहत हो। ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा है कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने जान करके बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूं। दस्तरख्वान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। ये सबसे अहम काम था, ये सबसे जरूरी काम था। अगर खुदावंद यीशु मसीह ये पैगाम और नमूना ना देते तो आज रसूल और पास्टर और खादम और एवेंजलिस्ट बहुत बड़े डिक्टेटर होते, कोई इनके जैसा और ना होता। ये अपनी हस्ती को सबसे ऊपर रखते, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने एक खूबसूरत एक जिंदा मिसाल दी और ये मिसाल जो है वो आने वाली नस्लों तक चलती रहेगी कि हमने क्या करना है, एक अच्छा नमूना बनना है। तो मेरे अजीजों, उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोए और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पोंछने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने से कहा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा भेद आपको बताता चलूं। उसने से कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में से कहा कि जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस से कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने से जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। यहाँ पर कहा कि अगर मैं तेरे पांव नहीं धोता तो तू मेरे साथ शरीक नहीं होता। अगर मैं तुझे ना धोऊं तो, अगर खुदावंद हमें नहीं धोता, याद रखिए, तो हम उसकी बादशाही में शरीक नहीं हो सकते। फिर उस जिंदा भीड़ की मिसाल हमें नजर आती है जिन्होंने अपने जामे यीशु के लहू से धोकर क्या किए हैं, सफेद कर लिए। हालेलुया। यीशु के लहू से उन्होंने अपने आप को यीशु के लहू से धो दिया है। इसीलिए यीशु जी ने फरमाया, पतरस तू अभी नहीं समझेगा, अभी तेरे समझने के दिन नहीं है, बाद में समझेगा तू। तो मेरे अजीजों, पतरस जो है आगे क्या कहता है सुनिए। यीशु ने कहा कि अगर तुझे ना कहूं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने से कहा, ऐ खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और सर भी धो दे। यीशु से कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं है। मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह ने उनके पांव धोए, उनके साथ रोटी खाई और मेरे अजीजों उसने खूबसूरत जो हमारे लिए प्रोग्राम है उसने मेरे अजीजों हमारे लिए रखा और ये एक हमारे लिए एक आम रूटीन बन गई कि हम इसको अपनी जिंदगी में लें। क्या एक खूबसूरत समा था जब यीशु मसीह ने उनके लिए जो काम किया। और मैं आपको आगे बताता चलूं, मत्ती की इंजील में से जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली। यहाँ पर हमारे पास रोटी है, सामने करिएगा।
रोटी ली। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शिष्यों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। हालेलुया। रोटी लेकर कहा, ये खाओ, ये मेरा बदन है। और फिर प्याला लेकर शुक्र अदा किया। उसने प्याला लिया, शुक्र अदा किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा, उस दिन तक के तुम्हारे साथ अपने पाप की बादशाही में नया ना पीऊं। खुदावंद के पाप के पड़े और सुरजन पर खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, उसने रोटी हुई, उसने पांव धोए, उसने उनको तैयार किया। और ये पांव धोना मेरे अजीजों सुलह का पैगाम है, पांव धोना तैयारी का पैगाम है, पांव धोना वेलकम करना। पांव जब मेहमान आते थे पुराने दौर में, उनके पांव धोए जाते थे, उनका हाथ मुंह धुलाया जाता था, उन्हें वेलकम किया जाता था। और दूसरा, जब पांव धोए जाते थे तो तैयारी का वक्त होता था। मेरे अजीजों, हमारे लिए भी जरूरी है हम अपने पांव धोए, हम अपना मुंह हाथ धोए, ताकि तैयारी करें किस बात के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए, उस रोटी को और उस मैद को पिए, ताकि मेरे अजीजों उसकी यादगारी में जब आसमान पर हमारे लिए जगह तैयार हो, तो मेरे अजीजों हम आसमान की बादशाही में उसके साथ ये शामिल हो सके। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, खुदावंद हमें ये करने की तौफीक बख्शे। हम इस रोटी को, इस मैद को, पांव धोने की रस्म को जब हम अदा कर चुके हैं, तो हम इसी तरह से अपने आप को हमेशा की जिंदगी के लिए भी तैयार करें। खुदा ना सबको बरकत दे। आमीन।